آکاشوانی ہے اور علاقائی خبروں کے ساتھ میں اختر حسین ترمزی۔ ہندوستان میں کووڈ کیسوں کی تعداد 56 لاکھ سے زائد ہو گئی، جبکہ ایک دن کے دوران مزید 83,347 افراد متاثر ہوئے اور تاحال 45 لاکھ سے زائد لوگ صحت یاب ہوئے۔ تلنگانہ حکومت شہریوں کی خدمات سے متعلق ایک انتظامی پورٹل شروع کرے گی، جس کے ذریعے شہریوں کو تمام تر خدمات کی فراہمی کے علاوہ ریاست بھر کے تمام سرکاری محکموں میں مزید اصلاحات لائے جانے کا منصوبہ ہے۔ راجیہ سبھا کو کووڈ وبا کے پیش نظر 8 دن قبل غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں یومیہ ٹیسٹوں کی تعداد بڑھ کر زائد از 12 لاکھ ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک بھر میں 6.6 کروڑ سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ 14 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں فی ملین اعظم ترین ٹیسٹ تعداد میں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جہاں قومی اوسط کے مقابلے میں مثبت کیسوں کی شرح کم ہے۔ قومی سطح پر مثبت کیسوں کی شرح 8.52% ہے، جبکہ آج فی ملین 48,028 ٹیسٹ کیے گئے۔ 10 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں نئے توثیق شدہ کیسوں کے من جملہ 74% صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ماہرین کا احساس ہے کہ وبا کی موجودہ صورتحال کی بنا پر عوام غیر معمولی قسم کی صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں، جس میں ڈپریشن جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کو نیند اور دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موجودہ حالات میں بنگلور کی آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھنے والے روی شنکر گرو جی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ دباؤ سے ابھرنے کے لیے مثبت پہلوؤں پر زیادہ توجہ دیں۔ انہوں نے ایئر نیوز کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران کہا کہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف مثبت پہلوؤں پر توجہ دینے سے مدد مل سکتی ہے۔ ہندوستان میں کووڈ کیسوں کی تعداد بڑھ کر 56 لاکھ ہو گئی، جبکہ ایک دن کے دوران مزید 83,347 افراد متاثر ہوئے، جبکہ تاحال 45 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق قومی سطح پر صحت یابی کی شرح اس وقت 81.25% ہے۔ ملک کی سطح پر مرنے والوں کی تعداد اس وقت 90,020 ہو گئی، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,085 مزید افراد فوت ہوئے۔ کورونا کی بنا پر ملک بھر میں فوت ہونے والوں کی شرح 1.59 کے ساتھ کم ہوئی ہے، جبکہ ملک کی سطح پر 9,68,377 سرگرم کیسز ہیں۔ ریاستی حکومت شہریوں کی خدمات سے متعلق ایک انتظامی پورٹل شروع کرے گی، جس کے ذریعے شہریوں کو تمام تر خدمات کی فراہمی کے علاوہ ریاست بھر کے تمام سرکاری محکموں میں مزید اصلاحات لائے جانے کا منصوبہ ہے، تاکہ تجارتی امور کے انجام دہی میں بہتری واقع ہو۔ اس مجوزہ شہری سروس مینجمنٹ پورٹل کے ذریعے عوام کسی بھی طرح کی خدمات سے بذریعہ آن لائن استفادہ کر سکتے ہیں۔ وقفے سے مختلف حکومتوں کی کارکردگی اور اصلاحاتوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک خصوصی ڈیش بورڈ بھی قائم کیا جائے گا۔ آئی ٹی و صنعتوں کے وزیر تارک راما راؤ نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں آج ریاست میں تجارتی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس میں مختلف محکموں کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کے ٹی آر نے مختلف محکمہ جات بشمول قانون، سیاحت، سول سپلائز، ایکسائز، فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، لینڈ ایڈمنسٹریشن اور دیگر محکموں میں کیے جانے والے مختلف اصلاحات کے تعلق سے تفصیلات بیان کی۔ سی ایس آئی آر کے یوم تاسیس کے موقع پر ہزارہ افراد بالخصوص طلباء حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکولر بایولوجی CCMB کے اوپن ہاؤس پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ CCMB کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راکیش مشرا نے کہا کہ اوپن ہاؤس کے تعلق سے ورچوئلی کافی عمدہ رد عمل مل رہا ہے، جبکہ CCMB ہر سال اسی طرح اس دن کا اہتمام کرنا چاہے گی۔ ان کے مطابق جاریہ ماہ کی 26 تاریخ تک مختلف کانفرنسیں، کوئز پروگرام اور سیشن منعقد کیے جائیں گے۔ In the chat box message or asking questions. We have a team which moderates and experts who address the questions. So it's going well. I think even in future we might want to do it this way because یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔
राज्य सभा को कोविड-19 वबा के पेश नज़र 8 दिन कबल गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मानसून सेशन का आगाज़ इस माह की 14 तारीख को हुआ था और इसे 1 अक्टूबर तक जारी रहना था। सदनशीन वेंकैया नायडू ने कहा कि 10 रोज़ा सेशन के दौरान ऐवान बाला में 24 बिल मंजूर किए गए और 6 बिलों को मुतारुफ कराया गया। वेंकैया नायडू के मुताबिक ऐवान में सरगर्मी की शरह 100% से ज़ायद रही। इतवार को 2 ज़रई बिलों के दौरान पेश आए वाक़यात का तस्करा करते हुए सदनशीन ने अरकान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का याद न हो। वेंकैया नायडू ने इस मौके पर वबा से निपटने के लिए कोविड जंगजों की भी सिताइश की। मुमलिकती वज़ीर बराए दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट ने एक तारीखी फ़ैसले के ज़रिए जम्मू और कश्मीर सरकारी ज़ुबान बिल 2020 को मंजूरी दी है, जिसके ज़रिए कश्मीरी, डोगरी और हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी और उर्दू को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सरकारी ज़ुबानों के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में किशन रेड्डी ने कहा कि इस बिल की मंजूरी से वादी के अवाम के देरीना मुतालबे की तकमील हुई है। किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 74% अफराद कश्मीरी और डोगरी ज़ुबानें बोलते हैं, जबकि 1% अफराद उर्दू बोलते हैं। आरटीसी ने कोविड लॉकडाउन की 6 माह बाद हैदराबाद और उसके सबर्बन इलाकों में आज से अपनी खिदमत शुरू कर दी। आज सुबह ज़ायद 200 बसें सड़कों पर नजर आईं। ये बसें राजेंद्र नगर, महेश्वरम, इब्राहिम पट्टनम और मंदला गुड़ा तक चलाई जा रही हैं। इन इलाकों के हर डिपो से कम 12 बसें चलाई जा रही हैं। आरटीसी के ग्रेटर ईडी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि 135 रूट्स पर 230 बसें चलाई जा रही हैं। महकमे मौसमियात ने आज एक खुसूसी बुलेटिन में बताया कि तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 5 दिन के दौरान हल्की ताउसत बारिश या बूंदाबांदी चंद एक या 1-2 मकामात पर हो सकती है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म रहा है। बीजेपी तेलंगाना यूनिट ने कहा है कि पार्लियामेंट में मंजूर करदा ज़रई बिलों के खिलाफ कांग्रेस, टीएमसी, आप और टीआरएस जैसी इलाकाई जमातों के एहतजाज से इस बात का इजहार होता है कि ये जमातें माजी में अपनी हुक्मरानी में नाकाम रही हैं। पार्टी के रियासती तर्जुमान कृष्ण सागर राव ने आज एक बयान में कहा कि कांग्रेस और उसकी इलाकाई हलीफें अपने एहसास महरूमी का इजहार कर रही हैं और जानबूझकर गलत बयानी का मुजाहरा कर रही हैं। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में वाक़ आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी की क़यामगाह लोटस पाउंड के पास आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब बजरंग दल लीडर्स और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने जगन की क़यामगाह के पास सड़क पर लेट जाने की कोशिश की। एक मरहले पर बजरंग दल वर्कर्स और पुलिस के दरमियान धक्कम पील भी हुई, जिसके बाद दल के लीडर्स और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अफराद AP के वज़ीर कोडानी नानी की जानिब से हिंदू मनादिर से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि इन रिमार्क्स पर वज़ीर को काबीना से बेदखल कर दिया जाए। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 2296 ताज़ा केस दर्ज किए गए। इस तरह रियासत भर में मुतासिरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 1,77,070 हो गई। तेलंगाना में कल 55,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। इसके अलावा कल मज़ीद 2,062 अफराद रूबा सेहत हुए, जिसके बाद शिफायाब होने वालों की शरह में 82.52% के साथ मज़ीद बेहतरी वाक़ हुई। इस तरह तेलंगाना भर में ताहाल सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,46,135 हो गई। इसी दौरान रियासती महकमे सेहत व तिबाबत की जानिब से आज सुबह जारी करदा यौमिया बुलेटिन में बताया गया कि 24 घंटों के दौरान शहर हैदराबाद में 329 नए केस रिपोर्ट हुए। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 7,228 मजीद मुस्बित केस रिपोर्ट हुए। रियासती कोविड नोडल ऑफिसर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान AP में 10,502 अफराद सेहतियाब हुए। रियासत भर में अब तक विजयवाड़ा में 5,506 अमवात दर्ज की जा चुकी हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें दोबारा सुन लीजिए। हिंदुस्तान में कोविड केसों की तादाद 56 लाख से ज़ायद हो गई, जबकि एक दिन के दौरान मज़ीद 83,347 अफराद मुतासिर हुए और ताहाल 45 लाख से ज़ायद लोग सेहतियाब हो चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत शहरियों की खिदमत से मुतल्लिक़ एक इंतज़ामी पोर्टल शुरू करेगी। इसके अलावा रियासत भर के तमाम सरकारी महकमों में मज़ीद इस्लाहात लाए जाने का मंसूबा है। राज्यसभा को कोविड
19 وبا کے پیش نظر 8 دن قبل غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی۔